میں جب مبتلا ہوتے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہوا، تو اس لیے جو ہم وہ کشمیری میں کہتے ہیں ناروز قانون کرول تم سے اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کوئی امیڈیٹ ریلیف اس وقت ملے، راحت ملے، لوگوں کو ریسکیو ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ لانگ ٹرم میجر پہ جو ہمیشہ ہم اس سیلاب سے جو نقصان ہوتا ہے، نہ کہ خالی ہمارے رہائشی علاقے بلکہ جو ہمارا پیڈی کراپس ہے، ہمارے باغات جو ہے، آرچرڈز جو ہے، وہ سورس آف ہمارا انکم ہے، لائیولیہوڈ ہمارے ان آرچرڈز کے ساتھ ہے. تو اس کا بہت نیگیٹو جو ایکومولیٹ پھر یہ اس کا ہو جاتا ہے وہاں پر فلڈز، جب اس کے بعد کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جو وہاں پر ایکومولیٹ ہو جاتا ہے سوائل، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، ہمارے وہ جو آرچرڈز ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے، اس وقت ہم تارزوہ میں ہیں، تو اس وقت جو ہم یہاں پر صورتحال دیکھ رہے ہیں، تارزوہ پورا علاقہ جو ہے اس میں بیشتر پانی میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ابھی ہم نے گون باکر سائڈ سے جو ہی تارزوہ کا ہی ایک حصہ ہے، اور یہاں پر تارزوہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ بہت برا حال ہے. اور اگر آپ نالا ننگلی یا باقی جو بھی واٹر باڈیز ہے ان کا بہت برا حال ہے، لوگ بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن ہم یہی کہیں گے، اس وقت ہم تارزوہ میں ہے، تو جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، چاہے رینجی ہو، تارزوہ ہو، امبر پورہ ہے، علی باغ ہے، ہاریتار سائڈ ہے، تو جب بھی ایسا سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم جاگ جاتے ہیں. ہم پریشان حالات میں جب مبتلا ہوتے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہوا. تو اس لیے ہم نے اس میں گزارش کی ہے، آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے واگورا سے لے کے یہاں تک جو لوگوں کا مطالبہ تھا، ننگلی گول جسے ہم کہتے ہیں، اپر بیلٹ سے لے کے نیچے تک، کہ اس میں جو ننگلی نالا ہے اس میں پروجیکٹ سینکشن ہو تاکہ فلڈز کو روکنے کے لیے وہ کارگر ثابت ہو. اس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے، آپ سے گزارش کروں گا آپ اس پہ اگر فوکس بھی کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا ہے فلڈ پروٹیکشن ورکس ان ننگلی نالا. یہ ریسنٹلی ڈی پی آر بنا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چیف انجینئر کشمیر ان آئی اینڈ ایف سی جل شکتی ڈپارٹمنٹ سری نگر، یہ بنا ہوا ہے. وی آر آن اٹ. انشاءاللہ ہم سارے لوگ مل کے کوشش کریں گے کہ یہ اگر کروڑوں کا پروجیکٹ ہے، یہ اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو انشاءاللہ لوگوں کو راحت ملے گی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ولیجز بینیفٹ، جس میں واگورا بھی ہے، شراکواڑا بھی ہے، یہ آپ دیکھیں گے چھورا ہے، ہائی گام ہے، امبر پورہ ہے، تارزوہ ہے، ننگلی بالا ہے. تو انشاءاللہ وی آر آن اٹ، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا ہے، ہم نے ڈپارٹمنٹ سے بھی مسئلہ اٹھایا، اس سے پہلے چیف صاحب سے بھی ملے، چیف انجینئر صاحب سے بھی اور کنسرن ایگزن صاحب سے بھی ملے. اس میں فنڈز کی ان کو کمی ہے، لیکن ہم مطالبہ کریں گے کہ یہ ناانصافی ہے. اگر یہ تارزوہ کا آپ رائٹ کینال دیکھیں، لیفٹ کینال دیکھیں یا کھسی نالا دیکھیں، کھسی کے لوگ بھی اس وقت پریشان ہیں کھسی نالا کے، کہ اس میں فنڈز نہیں ہیں. الاٹمنٹس ہوئی ہے، ٹینڈر ہوا، ان لائٹ آف دیٹ الاٹمنٹس بھی ہوئی، لیکن کانٹریکٹرز نے کام نہیں کیا. ان کو کام کرنا چاہیے تھا، پیسے اس میں آئیں گے. ہم چاہیں گے ان کانٹریکٹس کے خلاف بھی کارروائی ہو. اور جو اس وقت یہاں پر ہماری نوٹس میں لایا ہے، ہم نے ایگزن صاحب کو کہا کہ اس میں انکوائری بٹھائی جائے، کہ لوگوں کا کہنا جو فلڈ چینل تھی وہاں پر جو گیج تھا وہ ڈیفنکشنل جان بوجھ کے کیا گیا ہے، اور اس میں اگر ٹائملی وہاں پر وہ آپریٹ ہوا ہوتا تو شاید یہ لوگ آج اس مصیبت میں تارزوہ والے نہیں ہوتے. اور اس میں انہوں نے کہا مجھے کہ جو حمید صاحب ہے وہ رات کو آئے، جو ہمارے AEE صاحب ہے، تو انہوں نے اس میں جو رول نبھایا ہے اسے ان کو راحت ملی ہے. تو ہم مطالبہ کریں گے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے نالہ ننگلی کا، واگورا سے لے کے جو یہاں ننگلی گول تک ہے، ہم چاہیں گے کہ یہ جلد سے جلد عمل درآمد ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایم کرشی یوجنا میں جو ان کینالز کو جو فلڈز کو روکنے کے لیے کام ہونا چاہیے وہ جلد سے جلد ہونا چاہیے. اور ہم چاہیں گے کہ انتظامیہ یہاں پر آئے اور جو بھی ممکن ان کو امیڈیٹ یہاں پر ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو راحت دے. جناب، میرا نام اشفاق احمد ڈار ہے اور میں پریزیڈنٹ یوتھ فورم تارزو سے بول رہا ہوں. اور جیسا کہ آپ نے باقی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے تارزو کی حالت اس ٹائم کیا ہے، اور خصوصاً میں اس ٹائم بات کروں گا پھر سے فلڈ کنٹرول اور اریگیشن پہ، جن نے بار بار اس سے پہلے بھی ہمارے ابھی عرفان صاحب آئے تھے، انہوں نے بولا کہ کوئی DPR ہوا ہے. میں ویلکم کرتا ہوں ایسے DPR بنے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی
PMPRY में एक DPR बना था निंगली नाला को लेके, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं हुआ। अब इरफान साहब कह रहे हैं कि हमने किसी और स्कीम में एक DPR लाया है तो वो इम्प्लीमेंट होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ पहले इरफान साहब का, कर रहे हैं काम। बाकी डिपार्टमेंट्स का जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि इनने इरिगेशन में राइट कनाल और लेफ्ट कनाल और खुर्शी नाला पे टेंडर हुए। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर इनके पास पैसा नहीं था इन्होंने टेंडर आउट क्यों किया। अब अगर टेंडर आउट किया है तो ये गवर्नमेंट की, मैं सोचता हूँ कि उनकी बुरी हालत है इस टाइम, जो कंट्रैक्टर्स को काम नहीं करवाते। उनको ऐसा चाहिए कि तमन पैसे काम है कंट्रैक्टर करे, जिनको अलॉटमेंट था पैसा तो आ जाता है पोस्ट वहाँ साथ पम करा कम, जिस टाइम पैसा आ जाता है उस टाइम ये लोग बोलते हैं कि ऐसा कम ही गमस ग्राउंड पे। जब आपने पहले काम ही नहीं किया ग्राउंड पे, उसके बाद जब आपको पैसा आता है वो लैप्स हो जाता है। और निंगली नाला की बात जब हम करते हैं तो निंगली नाला मैं खुद 2014 से ये फुकारे लगा रहा हूँ निंगली नाला को। इरिगेशन में छोटे छोटे वीन्स वगैरह होते हैं वो सारे बंद पड़े हैं। अगर इनको कहीं पे एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट हटा दीजिए, कम से कम लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा, फ्लड कंट्रोल का जो हमारा क्या नाम है इसका, फ्लड चैनल में जो पानी निकलता है उसका गेट उन्होंने अभी रिसेंटली ठीक किया था, बट ये पता नहीं किस साहब की मेहरबानी है, वहाँ पे किसी सरपंच साहब ने वो गेट ही तोड़ दिया है और लोगों को हमें सफ़र करना पड़ता है। अब मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर ने हमें सुबह वहाँ पे JCB नहीं लगा होता तो आज 2-4 फीट हमारे घरों में पानी आया होता। इनफैक्ट इस टाइम भी 2-2 फीट है और इससे बुरी हालत हो सकती थी। लेकिन अब मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर हमारे इंतज़ामिया DC बारामूला और गवर्नर इंतज़ामिया से, कि हमारे इस निंगली नाला का अजाला कीजिए। कम से कम इसकी तरफ भी थोड़ा, लोग यहाँ पे भी रहते हैं। हमारे पैडी फील्ड्स देख लीजिए पूरे ख़राब हो गए हैं, हमारे बगीचे जितने भी थे सारे ख़राब हो चुके हैं। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए ताकि हमें आगे ये चीज़ सफ़र ना करना पड़े। थैंक यू। अच्छा इशफाक साहब, ऐसा क्या है कि 70 साल से सरकार काम कर रही है, डेवलपमेंट पर काम कर रही है, सैलाब को रोकने पर काम कर रही है, और 70 साल से ये तारजुआ का जो इलाका है, हैगाम है, तारजुआ है या पंजीपुरा है या वागुब है, ये बार बार क्यों होता है ऐसा कि ये सैलाब का शिकार हो रहा है? क्या सरकार कहीं से 70 साल से जो दावा किया जा रहा है कि काम का यहाँ पे कुछ ये हो रहा है फिर वो हो रहा है, अब आइंदा से ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्या है कि हर साल ये तारजुआ का इलाका सैलाब का शिकार हो रहा है? क्या सरकार काम नहीं कर रही है? जनाब, मैं तो ज़्यादा, मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, मैं बस इतना कह सकता हूँ, जब से सैलाब आया था 2014 में, उनने अपनी उस सैलाब ने अपनी शक्ल दिखाई थी। जितने भी हमारे वाटरवेज थे, जितने भी वाटर रिसोर्सेज थे, उनने अपनी शक्ल दिखाई कि हमारे जगह कहाँ कहाँ से है। अगर लोगों ने कहीं पे एनक्रोच किया है उसको हटाना गवर्नमेंट का काम है। ये लोग तो फेल हो रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इतने काम दावे कर रहे हैं, इतनी इनॉग्रेशन हो रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो जीरो काम हो रहा है। ये मुझे लगता है ये गवर्नमेंट का ही फेलियर है, इसमें लोगों की तो गलती नहीं है। अगर लोगों ने कहीं पे ठीक है एनक्रोच किया है, लेकिन गवर्नमेंट का काम बनता है ना इसको एनक्रोचमेंट को हटाना। ऐसे में अगर ये लोग इंक्रोचमेंट ऑन टाइम, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, 2014 से आज हो गए सर 5-7 साल हो गए। 7 साल में मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ पे कुछ बदला ही नहीं है। 7 साल पहले भी ऐसा था, 7 साल बाद भी ऐसा ही है। जो फ्लड सिचुएशन 2014 में थी वही आज भी है। सर ये आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये प्रॉब्लम किन की है, ये हमारी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है जो ये दावे कर रहे हैं हम लोग ग्राउंड सिचुएशन पे ऐसे काम करें, ग्राउंड लेवल पे ऐसे काम करें, मुझे लगता है ये सारा ढोंग है इनका। बाकी गवर्नमेंट मुझे लगता है डिफंग है, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स फेल है मुझे। अच्छा इशफाक साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर सरकार की तरफ से पूरा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, R&B डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है या PHE डिपार्टमेंट है, ये सब लोग सरकार की तरफ से तैनात है, यहाँ कोई जैसे एनक्रोचमेंट ना हो या इलीगल कोई काम ना हो, तो फिर भी ऐसा काम हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है या इलीगल काम हो रहे हैं या कुछ ले दे के हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर क्या इन लोगों की जिम्मेदारी क्या है? फिर क्या ऐसे लोगों को सरकारी ड्यूटियों पे रखना चाहिए? मुझे लगता है इनको तो विड्रा करना चाहिए, अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए। ऐसे लोग जो हमारे, चाहे कोई JE साहिबान है, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, मुझे लगता है उनको अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए। वो लोग गलत खा रहे हैं, किस चीज़ का पैसा खा रहे हैं वो लोग? अगर उनको तनख्वाह मिलती है काम करने के लिए, मैंने आपसे पहले ही बोला 2014 में जो सिचुएशन थी फ्लड में, वही सिचुएशन आज फिर से होगी। ये वजह क्या है? वजह यही तो है ना, मतलब ये लोग अपनी ड्यूटीज़ नहीं अंजाम देते। अगर ड्यूटीज़ देती है फिर हायर अथॉरिटीज़ की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम इनका दरवाज़ा खटखटाते, चाहे छोटे मुलाजिम इनका दरवाज़ा खटखटाए, कम से कम ये बड़े मुलाजिम को भी देखना चाहिए।
चलिए मैं तो बोलता हूँ ग्राउंड लेवल पे खाली जेई AEE और एग्जन साहब नहीं है ना, बाकी चीफ इंजीनियर साहब भी है, चीफ सेक्रेटरी है, बाकी डिपार्टमेंट्स में इतने गवर्नर साहब क्या नीचे तो इतने लोग काम करते हैं. मुझे लगता है जब आज काम नहीं होगा फिर कब होगा. ये तो मैं एक फेलियर समझता हूँ. देखिए एक हमारा चाहे इंजीनियर हो चाहे AEE हो, वो उतना ही काम करेगा जितना उसको पीछे से आएगा. जब तक इसको पीछे से पुश नहीं होगा, जैसे ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं ये फेल क्यों होते हैं? फेल इसी वजह से होता है क्योंकि इनकी प्रॉपर फंडिंग नहीं होती है, प्रॉपर टाइम पे फंडिंग नहीं होती है, प्रॉपर टाइम पे एक्सक्यूशंस नहीं होते, प्रॉपर टाइम पे काम नहीं होता है. यही प्रॉब्लम है. अच्छा इशफाक साहब, जो लोग यहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं, जैसे कि अभी आप ये कह रहे थे कि निंगली नाले पे एक साहब को ड्यूटी पर रखा गया था जिसने वहाँ पे गेट को कंट्रोल करना है. बराबर. मगर उसने गेट को कंट्रोल नहीं किया और गेट को खुला नहीं छोड़ा, जिस वजह से ये पूरा इलाका डूब गया. मैं सर ये भी पूरा डूब मैं गया. दोबारा से यही बात रिपीट करूंगा सर. वो गेट अभी ने रिसेंटली ठीक किया था, जो फ्लड चैनल का गेट था. उन्होंने अभी शायद मेरे ख्याल से 1 महीना भी 2 महीने हो गए मैक्सिमम, 2 महीने पहले उन्होंने ठीक करा. ठीक है सर, वहां पे किसी सरपंच ने आके वो गेट तोड़ दिया. अब गवर्नमेंट क्या समझती है ना, जैसे किसी सरपंच ने कुछ गलत किया, अब उसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता. ये प्रॉब्लम है, ये सिस्टम है हमारी प्रॉब्लम. हमारे जेई साहब अगर वहां पे कुछ बोलेंगे, मतलब मैं तो ये बोलता हूं कि मैंने ये भी सुना वहां पे किसी मुलाजिम को पीटा था, मतलब उसके खिलाफ हायर अथॉरिटीज ने तो कोई एक्शन लिया नहीं. मतलब हम कोसेंगे फिर लास्ट में किसको कोसते हैं? हम सुपरवाइजर्स को कोसते हैं, हम जेईज को कोसते हैं, या क्या बोलते हैं AEEs को कोसते हैं. लेकिन असल बात यह है जब तक हमारा जो सीनियर्स है, जो हायर रैंक पे है, जब तक वो लोग नहीं जागेंगे तब तक इस काम का कुछ नहीं होने वाला. डिपार्टमेंट्स की जिम्मेवारी पड़ती है फिर, क्योंकि एनक्रोचमेंट्स ऑन टाइम अगर आपने नहीं हटाए, आपने ऑन टाइम काम नहीं किया, अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल कोई कैनाल है, अगर आपने उसका ऑन टाइम एक्सकेवेशन डीपनिंग वाइडनिंग नहीं की, तो वो तो जब थोड़ा सा पानी भी आएगा, मैं तो कह रहा हूँ बारिश थोड़ी सी भी हो जाए, वो तो ऊपर सैलाब की शक्ल ही लेगा ना. यही प्रॉब्लम है. अब अगर जब पीछे से बहुत ज्यादा पानी आ ही रहा है, अब इस टाइम क्या खोदेंगे? ये तो यही बात होगी ना, जब आग लग जाती तो उसी टाइम हम कुआं खोदते हैं. ये तो यही वाली बात होगी. 2014 में भी यही हुआ, आज भी वही हो रहा है. तो जितने भी हमारे छोटे मुलाजिम हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम अपनी ड्यूटीज अंजाम दे दीजिए, पहली बात. दूसरी बात, हायर जितने भी हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, कम से कम अपना जो आपका छोटा मुलाजिम कोई रिपोर्ट देता है उस पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया कीजिए, उसको थोड़ा सा कंसिडर किया कीजिए, ताकि ये देखिए कि क्योंकि ग्राउंड पे आपका छोटा मुलाजिम ही होता है, बड़ा मुलाजिम नहीं होता है ग्राउंड स्टेशन पे. जब आपका कोई प्रोजेक्ट बनना होता है या कोई DPR या कुछ भी बनना होता है, कम से कम इन छोटे मुलाजिम को भी पूछा कीजिए कि कहाँ पे कैसा होना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कल को आऊँगा ऊपर से तो यहाँ पे काम होना नहीं, यहाँ पे मत कीजिए, कहीं और कीजिए. मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा मिलजुल के काम कीजिए. जैसे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वन एंड सेम है, ठीक है, मैं इनको कहता हूँ कि थोड़ा मिलजुल के काम कीजिए. और बाकी हमारे चीफ इंजीनियर साहब इस टाइम खाली तारजुआ नहीं है उनके पास, और भी बहुत काम है, मैं तो ये कह रहा हूँ. लेकिन मैं फिर भी स्पेशली तारजुआ से एक दोबारा आवाज़ लगा रहा हूँ, ताकि हमारी तरफ भी देख लीजिए, थोड़ा सा हमें इस नुकसान से बचने की, मतलब आगे ऐसा नुकसान ना हो हमारा. शुक्रिया तशरीफ तुम वैसे यम सात मतलब इशूज मामल दरपेश तुम टाइम टू टाइम टचस मज रोजान पन मामला तह नश तुहद वसादत गवर्नमेंटस मत वातनावान. कुन मामलन वारियान मामलन गई सदबाब तह अंडर प्रोसेस रोजान, तो बहरहाल तम पे तुहद शुक्रिया. वो पुरुष तुम वनकस ये मतलब तारजस में बार बार ये फ्लड अम नुकसान अत मेन वजह यह नाले निंगली यपर यह बाबा रशी पे ये एंड गसान निंगली रिवर जहलम यह वातान तथ अत हाईगामस मज इतफाकन फ्लड चैनल आम तमीर कर करीबन लग भग 50-60 वरी 60 वरी मतलब तमन दोन सहलाब आलमी आब सोरे पे तम सात आम अमे खतर बनान ये सात आबुक अंदेश सहलाबुक कबल वक्त तमिक तम गेट अप कर तो तमुक नस्फ बहाव आबुक तपर गसान. तथ वेटलैंड एरिया काफ़ी ह्यूज एरिया तप तथ बदकस्मती वो ब्या चीज तथ सह वेटलैंड तथ लूको बनमुत अवी तथ हालांकि तथ गवर्नमेंट पाबंदी तथ हाई कोर्टस मज पिल गम तम सान तथ पे एतराज करान इन मे दिव अत पे कर तत अत हाईगामस मज कैंचन जायन सरकारी जमीन आमुत लपेट इनक्रोच किस लपेटस मज आमुत तथ अबी करान तम सू तमुक नतीज तम डिपार्टमेंटस बार बार प्रेस करान तम दिवान तपर आब त्रावन कहें
تَتھ ضِمنَس منٛز چھِ تَتہِ کینٛہہ لوکَل تَتھ منٛز چھُ خصوٗصاً سُہ سرپنٛچ تہِ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اوسمُت ہرتار پٮ۪ٹھ بیٛاکھ سرپنٛچ صٲب تہٕ تِم چھِ اوترٕ آمٕتۍ تِمو چھِ مُشتِل ہجوٗمَس منٛز تَتھ نۄقصان واتنومُت تَتھ گیٹَس یُس وٕنکٮ۪س ناقٲبِل گوٚو ییٚمیُک اَسہِ وٕنکٮ۪س یہِ فُلڈُک یُس اَسہِ وٕنکٮ۪س یہِ نٔتیٖجہٕ گوٚو سُہ چھُ تَمکُے وجہ مگر اَسہِ اوس ڈِپاٹمنٹ قبل از وقتٕے کوٚرمُت مطلب یہِ حظ اِنفارم تِمَن وَنیو أسۍ اَکھ کٔرِو یِمَن خِلاف FIR بیٚیہِ کٔرِو یَتھ وقتَسٕے پٮ۪ٹھ کٔرِو أسۍ تَتھ علاج کیٛازِ اَتھ چھُ بٕتھِ فُلڈُک روٗدُک چھُ کُنہِ ساتہٕ گژھان احتمال چھُ سہلابُک گۄڈٕ اَمہِ سۭتۍ اَسہِ پَتہٕ یَپٲرۍ نۄقصان چھُ واتان تَمیُک گوٚو یِہوے وجہ وٕنکٮ۪نَس یِمو ہیوٚک نہٕ تَتھ وٕنکٮ۪س وقتَس پٮ۪ٹھ علاج کٔرِتھ تَتھ گیٹَس کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ بیک فِلو گوٚو یہِ آو سورُے آب یَپٲرۍ أمۍ کوٚر بیک فِلو یہِ گوٚو یِمَن اَسہِ یِمو یُس یہِ رایٹ کَنال چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪س یَتھ یِوان کولَس یَپٲرۍ أمۍ کوٚر بیک فِلو یہِ ژاو اَسہِ آنٛگنَن منٛز پٮ۪ٹھ ژاو اَسہِ وٕنکٮ۪س یُس تۄہہِ پانہٕ تہِ وٕنکٮ۪س یَپٲرۍ یَتھ تُہۍ وٕنکٮ۪س وٕچھِو پانہٕ تہِ تُہٕنٛدِس کیمراہَس منٛز تہِ آسہِ گوٚمُت وٕنکٮ۪نَس یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان یہِ کیچ گوٚمُت واریاہَن ژاو کِچنَن منٛز آب واریاہَن ژاو کَمرَن منٛز گاڑٮ۪ن گوٚو نۄقصان بیٚیہِ اوس کینٛہہ پٔرسٕنَل پَنٕنۍ پرٛاپَرٹیٖز وغیرہ چھِ آسان آنٛگنہٕ وانٛگنہٕ سُہ تہِ گوٚو بُربادِ فنا تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ آرچٲڈ ایریا یَپٲرۍ بیٚیہِ چھُ پیڈی لینٛڈ سُہ تہِ گوٚو تباہ ؤریُک سورُے زِراعت گوٚو تباہ مگر اَتھ چھِ زٕ صوٗرتہٕ چھِ اَتھ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س کَران تُہٕنٛدِ وسادت ڈِپٹی کٔمِشنَر بارہمولہ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س کَران تُہٕنٛدِ وسادت رِکویسٹ کَران تِم نِیِن یہِ سنجیٖدگی سان نِیِن یہِ نوٹسہٕ منٛز گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھو یِمو اَتھ گیٹَس نۄقصان کوٚر ڈِلِبریٹلی اَسہِ نۄقصان واتناونہٕ خٲطرٕ فٕلَڈ چَنلہِ آو تَپٲرۍ اعتراض کَرنہٕ خٲطرٕ تِمَن خِلاف گژھِ یُن بِلکُل کاروٲیی کَرنہٕ تِمَن خِلاف گژھِ FIR لاج گژھُن بیٚیہِ یُس نۄقصان گوٚو تَتہِ تہِ گوٚو جاداد تَتہِ تہِ گوٚو گورمٮ۪نٛٹ تَتہِ چھُ آمُت سُہ بنٛڈ وَنٛڈ وٕنکٮ۪س ژَٹنہٕ بنٛڈ اگر ژَٹنہٕ یی نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ چھُ باسان عٲلۍ باغ اَمبرپوٗر تہِ ما آسہِ وٕنکٮ۪س آبکِس لپیٹَس منٛز سہلاب کِس لپیٹَس منٛز أسۍ چھِ تُہٕنٛدِ وسادت بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ ڈِپٹی کٔمِشنَر بارہمولہ بیٚیہِ یِم اَتھ سۭتۍ ایڈمِنِسٹریٹِو باقٕے تہِ اَفسر بیٚیہِ خصوٗصاً LG گورمٮ۪نٛٹَس تہِ کَران أپیٖل تِم کٔرِنۍ یہِ سنجیٖدگی سان نِنۍ تِم نِیِن یہِ لایٹ کینٛہہ کیٛازِ اَمِکۍ نتایج چھِ پَتہٕ بُرٕ نیران اَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان اِقتصٲدی حالات تہِ خراب بیٚیہِ چھُ اَسہِ ریولری بَڑان گامَن منٛز چھِ ریولری بَڑان یہِ تناز کَم کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ بہتر ساروی کھۄتہٕ تِمَے کینٛہہ نفر چھِ یِم اَتھ منٛز مُلوَث تِمَن خِلاف گژھِ کاروٲیی یِنۍ کَرنہٕ بیٚیہِ یُس اَتھ نۄقصان چھُ بیٚیہِ یُس اَسہِ یَپٲرۍ اَتھ وٕنکٮ۪س نۄقصان وۄقصان بیٚیہِ چھِ أسۍ DC صٲبَس کَران یِہوٚے اِستِدا یِمَن وٕچھُن اگر یِمَن کانٛہہ نۄقصان وٕنکٮ۪س چھُ جٲیزِ مُنٲسِب پٲٹھۍ تِمَن یِن سُہ برپا کَرنہٕ شُکریہ